আপনারা ভোট কাকে করবেন? যেখানে মন সেখানে ওকে ভোট मैं लुकमान आपका इस्तकबाल करता हूं आपके अपने चैनल जबी आवाज में। इस वक्त मैं झारखंड के पाकुड़ जिले में स्थित इलामी पंचायत में उपस्थित हूं। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त पूरे देश में लोकसभा इलेक्शन को लेकर हर जगह जो है हड़कंप मची हुई है, हर जगह लोगों में उथल पुथल है। लोकसभा इलेक्शन में किस तरह से आज यहाँ पे राजमहल लोकसभा में किस तरह से क्या स्थिति है आपको बताता चलूं कि राजमहल लोकसभा का इलेक्शन 1 जून 2024 को होने जा रहा है। तो इससे पहले हम आप तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं कि इस वक्त राजमहल लोकसभा क्षेत्र में पाकुड़ में किस तरह से स्थिति है, लोग क्या सोचते हैं, पाकुड़ के लोग किस मुद्दे पे चुनाव में वोट करेंगे, ये देखने लायक है। तो आज आइए इलामी पंचायत में आए हुए हैं, लोगों की भीड़ यहाँ पे जमी हुई है। आज हम इनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि लोग क्या सोचते हैं, किस मुद्दे को लेकर वोट करना चाहते हैं, ये अपने बच्चों का विकास देखना चाहते हैं या फिर किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। चाचा आपका नाम क्या है? शाहजहां शेख। शाहजहां शेख, आपका नाम तो बड़ा खतरनाक नाम है, शाहजहां शेख। तो चाचा ये बताइए कि इस बार राजमहल लोकसभा इलेक्शन में किस उम्मीदवार को आप लोग वोट देने जा रहे हैं? विकास जो करेगा उसको। तो विकास का मुद्दा है आप लोगों का या फिर दूसरा कुछ मुद्दा है, या पहले ही से पार्टी सेट कर रखे हैं? नहीं विकास विकास का विकास বাংলাতে বলেন চাচা কি চান আপনারা? বিকাশ যে দিবে তাকে দেব ভোটটা বিকাশ যে দিবে তাকে দিবে। কাকে লাগছে? বিজয় হাঁসদা। বিজয় হাঁসদা পাবলিক তো অন্য কেউ বলছে বিজয় হাঁসদা কোনো কাজই করেনি। হ্যাঁ করেনি না, আমরা না করেছে কাজ করেছে। তো আলমগীর আলম আবার শুনলেন স্টেটমেন্ট, আপনারা বয়ান শুনলেন আলমগীর আলমকে গ্রেফতার হয়ে গেছে জানেন? এটা বিজেপির সাজিশ। বিজেপির সাজিশ? হ্যাঁ বিজেপির সাজিশ। কি ব্যাপার আলমগীর আলমের গ্রেফতার হয়ে গেছে? বিজেপির মানে খারাপই গণবন্ধনে बीजेपी खराब ही करे है। बीजेपी खराब हो गया। तो आइए हम हर एक वर्ग के लोगों से पूछेंगे, यहाँ पे कुछ बुजुर्ग टाइप के लोग भी हैं, युवा भी हैं, सबसे हम पूछेंगे। आज सबकी दिल की बात हम इनसे निकालेंगे और बड़े आसानी से निकालेंगे। तो अच्छा भाईरात अपना नाम की? আজিম। আজিম আপনাদের এখানে আজকে এই জায়গাতে ইলামিতে আজকে বিজয় কুমার হাসদা এসেছিলেন, লেকচার শুনলেন? না না আমি ছিলাম না। ছিলেন না? তো লোকসভা ইলেকশনে কাকে আপনারা ভোট করবেন? আমরা তো ভোট করব বিজয় হাঁসদাকে। বিজয় হাঁসদাকে ভোট করব। বিজয় হাঁসদাকে কেন? আরো আপনাদের সাথে সামনে আছে আসাদুদ্দিন ওবিসির পার্টি এসে জানেন? ওলা বাদ দাও চলবে না এখানে। আমাদের এখানে চলবে না, এখানে সত্তা বিজেপিরই চলবে। আমাদের বিজয় হাঁসদাকে ভোট করব। আমরা গঠবন্ধনের সরকার নিয়ে আসবো, ভাজপাকে হটাবো। ভাজপা হটাবো, গঠবন্ধনের সরকার নিয়ে আসবো, বিজেপি সরকার হটাবো আমরা। হ্যাঁ বিজেপি। বিজেপি চলবে না এখানে। না বিজেপিতে যাবে তো আমরা বিজেপিতে তো বানাবো, বিজয় হাঁসদাকে वोट जीता होगा, हमारे उपाय है ना। तो अच्छा एक बात है इधर आइए, ये कह रहे कि हम अगर दूसरे को वोट दे तो ये वोट बीजेपी को फायदा होगा, है ना? फायदा होगा। तो बीजेपी के अपने बीजेपी সাথে কেন মানে ঘৃণা? বিজেপি জাতি লিয়ে মনে করেন লড়াই লড়ছে, ও বলছে যে হিন্দু মুসলিম নিয়ে একটা ঝঞ্ঝট ঝামেলা লাগাচ্ছে। একটা আমি ওটুকে ছিলাম তো ওটুতে একটা হিন্দু বলছে যে हमारे भीतर में जहर डाल दिया। अच्छा মানে বীজ ঢেলে দিয়েছে, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে একটা কাটকি ঝঞ্ঝট লাগাচ্ছে। মানে हमारे भाई मेल होते पारे ना आज हिंदू मुसलमान। अच्छा तो ये भाई साहब ने बताया कि बीजेपी जो है ये इधर साइड आइए थोड़ा, बीजेपी पार्टी जो है ये जातिवाद जो है, जातिवादी की राजनीति करते हैं और सब में जो है मतभेद करते हैं। तो इसीलिए बीजेपी को ये लोग पसंद नहीं कर रहे हैं और साफ अल्फाज में साफ शब्दों में कह रहे हैं कि हम जो विजय कुमार हांसदा को वोट करेंगे, है ना? आप लोग किसको वोट करना चाहेंगे? दिल से बताइए। विकास আপনারা ভোট কাকে করবেন? যেখানে মন সেখানে ওকে ভোট দিই। বিজয় হাঁসদাকে চাই। বিজয় হাঁসদাকে চাই। আমাদের বিকাশের দরকার, আমাদের যে বিকাশ করে তাকে বিকাশ সবাই যে বিকাশ বলেন সবাই কি আজকে বিকাশের জন্য যে বিকাশ করবে তাকে ভোট দিব। বিকাশ। তো এখন আপনাদের বিজয় হাঁসদা ছিল, বিজয় হাঁসদা পাবে। আপনাদের সামনে এখন মনে করলেন আছে বিজয় কুমার হাঁসদা, ঠিক আছে জেএমএম থেকে, আর তার সাথে সাথে আছে আসাদুদ্দিন ওবিসির পার্টি থেকে আছে পল সোরেন, ঠিক, আর তালা মারান্ডি আছে বিজেপি থেকে।
তো আপনারা চাইছেন বিজয় কুমার হাঁসদাকে, বিজয় কুমার হাঁসদাকে চাই। কেন চাইছেন ওনাকে? আমাদের এখানে উন্নতি হবে, আলমগীর আলম আছে। উন্নতি হবে, হ্যাঁ। আলমগীর আলম আছে ওই কারণে। হ্যাঁ। আমার প্রশ্ন দাদা এই যে এতদিন তো বিজয় কুমার হাঁসদা 10 বছর ছিলেন, কি উন্নতি করলেন? তো আলমগীর আলম ছিল, এখন ও ছিল না, ও বিজেপি তো সরকার কি পাবে ও? বিজয় কুমার হাঁসদা বিজেএমএম থেকে ছিলেন, হ্যাঁ। আপনাদেরকে এখন পর্যন্ত বিকাশ কিছু হয়েছে? বিচার তো হয়েছে, অনেক হয়েছে, বলেন। অনেক হয়েছে গো। রাস্তা সব যত রাস্তা হয়ে গেছে, যত নদীর কানে টিউবওয়েল বানা হয়ে গেছে, আমাদের যত অসুবিধা লাইনের রুটা হয়েছে, আমাদের সমস্ত ভালো আছে বিজয় হাঁসদা। এখন পর্যন্ত একটা আপনাদের পাকুড় জেলাতে একটা মেডিকেল কলেজ নাই, মেডিকেল কলেজে নাই তো ওইটা তো ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ নাই, শিক্ষা নিয়ে কি কাজ করেছে? বিজেপি সরকার ছিল, এখন তো এলো বিজেপি সরকার নিয়ে, বিজেপি সরকার জেএমএম তো 10 বছর থেকে আছে এখানে। কে করে 10 বছর থেকে দিয়ে আছে, বিজয় কুমার হাঁসদা আছে, 10 বছর থেকে বিজেপির আছে, সরকার আছে, হতে দেয় না। সরকার বিজেপির না, সরকার বিজেপির না, বিজেপি সরকার হতে দিচ্ছে না। হ্যাঁ, বিজেপি সরকার সব কিছু হতে দিচ্ছে না, সব রুখে দিচ্ছে। এই যে আমাদের হেমন্ত সোরেনকে, আলমগীর আলমকে সবকে গ্রেফতার করলে, কিসের জন্য? সব বিজেপি সরকার করলে এগুলা। তো চাল আছে না, কোনো ঘাপলাবাজি আছে? ঘাপলাবাজি কি? ঘাপলাবাজি বিজেপির ঘাপলাবাজি আছে। হ্যাঁ, বিজেপির ঘাপলাবাজি সব। বিজেপির ये मुद्दे की बात है। বিজেপি কোন নেতা কেন ধরা পড়ে না আজকে? আর অন্য বিজেপির নেতার পয়সা নাই, খালি অন্য পার্টিরই খালি পয়সা করি আছে কি? এইসব চাল হচ্ছে বিজেপির চাল। বিজেপির চাল। হ্যাঁ, আমরা চাই না যে বিজেপি সরকার আসুক, আমরা চাইছি যে বিজেপি সরকার হতে যাও। হ্যাঁ, তারপরে বিজেপি সরকার, কংগ্রেসের সরকার বসুক, জনতার গরিবের উন্নতি হবে। হ্যাঁ, আর বিজেপি সরকার যতদিন থাকবে কিনা, গরিবের কোনো উন্নতি হবে না, হতে দিবে না। বিজেপি সরকার আপনাদেরকে চাল ডাল দিচ্ছে না। কি হবে? লুঙ্গি দাম 700 টাকা করে দেয়, একটা লুঙ্গি দাম। চাউল না হলে কি হবে বলেন তো? গ্যাস সিলিন্ডার যেন 400-500 ছিল, সেখানে এখন 1100 1000। গরিব মানুষ নিতে পারছে না। সবজি ছিল উজ্জ্বলা 20 টাকা কিলো, সেখানে 60 টাকা কিলো, 60 টাকা কিলো। কি করে হবে? সবজি 20 টাকা কিলো ছিল, সবজি এখন বিজেপি সরকার আমাদের চাষিকে মেরে দিলে, আমাদের চাষিকে মেরে দিলে, আমাদের ফসলের দাম অনুমতি দাম দেয় না। আলো আছে, ঠিক আছে, আমাদের চাষিকে মেরে দিলে বিজেপি। হ্যাঁ। দাম কোন একটা বোরিং দিল না চাষির জন্য, সবকিছু খালি মুসলমানকে ঘৃণা করছে। আর এই যে হিন্দু মুসলমান পার্টিবাজি কে না, আমরা বিজেপির মুখই দেখতে চাই না। বিজেপির মুখ দেখতে চান না আপনারা? বাড়িতে বসে বসে 5 কিলো করে রাশন দিচ্ছে, কিছু আসলে আমার কিছু হবে না। 5 কিলো চলো কি হবে? হ্যাঁ, না কিছু হবে না। সব জিনিসের ভারতবর্ষে এখন হিন্দু আর মুসলমান মসজিদ মন্দির এইটাই ওরা विकास का कोई मतलब नहीं। विकास का कोई मतलब नहीं है, खाली बाबरी मस्जिद राम मंदिर। ऐसा आप क्या बता रहे थे कि 5 किलो राशन से क्या होगा? 700 रुपया तो एक लुंगी की कीमत है। हम ওটাই বললাম যে 5 কেজি মাল নিয়ে আর কি হবে? একটা লুঙ্গির বড় বড় কোম্পানির কাছে চাউলের দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে, সব কি খাদ্যের দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে, মানে महंगाई বেশি, महंगाई বেশি করছে। পেট্রোল ডিজেল সব, হ্যাঁ সব আকরা। अरे खतरनाक কথা বলছেন আপনি। সবজি কিনতে আছি মার্কেটে, 20 টাকার সবজি 40 টাকা বলে যায়, 60 টাকা বলে। কার জন্য হলো? এগুলো সব বিজেপির জন্য হলো। গ্যাস সিলিন্ডার কিনতে যাচ্ছি 400-500 টাকা গ্যাস সিলিন্ডার, 1000-1100 টাকা বলে যায়। আচ্ছা, অনেক কার জন্য? এগুলো সব বিজেপির জন্য হচ্ছে। অনেক রাগ আছে, বুঝতে পারা গেল। বিজেপির অনেক রাগ আছে আপনাদের। আমরা বিজেপি সরকার কেউ চাই না। এখন বিজেপি কে বাদ দিয়ে তো আসার জন্য বেশি পার্টি আছে, কিছু করতে পারবে না, কিছু আসতে পারবে না। হায়দ্রাবাদে অনেক বিকাশ হচ্ছে। আমাদের এখানে আকবর হবে, আমরা দেখতে পাচ্ছি আসবে না। আমরা রাহুল গান্ধীকে চাই, আমরা রাহুল গান্ধী চান? হ্যাঁ, রাহুল গান্ধীকে চাই। রাহুল গান্ধীকে চান? আমাদের কংগ্রেসের সরকার আসতে গেলে সব জিনিসের মেহাঙ্গা কমে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, সব জিনিসের গরিব গুরবার উন্নতি বাড়বে। এত সুন্দর বলতে পারছেন। আপনার নামটা কি দাদা? আমার নাম পারভেজ আলম। পারভেজ আলম। হ্যাঁ। দেখাও পারভেজ আলমকে।
আপনার নাম পারভেজ আলম। এত মনে রাখ কেন আপনার? আমরা বিজেপি সরকার চাই না তো, বিজেপি সরকার কোন কিছু হয় না, কাজে যাচ্ছি কাজ হয় না, কাজ বন্ধ। কি কাজ করেন? কাজে গেলাম রাজমিস্ত্রি যাই, কোনো কাজে গেলাম 5 দিন গেলাম, কাজ বন্ধ। সব বিজেপি সরকার করছে এগুলা। বিজেপি আমরা চাইছি বিজেপি সরকার মুছে যাও। বুঝে যাক। হ্যাঁ চাই না, একবার সাফ হয়ে যাও। আমরা চাইছি কংগ্রেস সরকার बस আসুক। बस बस आगे क्या आते ओनो होने को इधर आइए। तो आपने सुना कि किस तरह से लोगों में आक्रोश है। चाचा আপনাদের এখানে আজকে বিজয় কুমার হাসদা এসেছিল, আপনারা দেখলেন তো সব? তো এখনো এদিকে আসেন তো, এদিকে একটু আমরা পাবলিকের কাছে রায় দেখছি, রায় নিচ্ছি যে পাবলিক এখন কি ভাবছে। লোকসভা ইলেকশন আপনাদের ভবিষ্যতের জন্য এই চুনাव আছে, আপনাদের কাছে ভোটের অনেক পাওয়ার আছে। এই পাওয়ারটাকে আপনারা কোন জায়গাতে ইস্তেমাল করবেন এটা দেখার আছে। আপনারা ভোটটা কাকে দেবেন? বিজয় কুমার হাসদাকে। কেন? বিজয় কুমার হাসদা তো কোনো উন্নতি করলো না, সব বলছে, পাবলিক বলছে। বলতে পারলাম না, কিন্তু বিজয় হাসদাকে দেবো। কাকে দেবেন ভোটটা? ওটা আমরা কিছু বলতে পারবো না। ওকে দিব বদল, কাকে? ওই যেটা বললে বিদর করা। আসাদুদ্দিন ওবেসির নাম শুনেছেন? আসাদুদ্দিন ওবেসির নাম শুনেছেন? শুনেননি? আপনারা নাম শুনেছেন? এই ভাই দেখে আসো, সব যুবক ছেলে আছে এখানে, অনেক ছেলে আছে। হ্যাঁ আপনার নাম কি দাদা? নাম বলো না, হিন্দিতে বলছো না? তোমার নাম কি বলো? ইসমাইল। আসাদুদ্দিনের নাম শুনেছো? আসাদুদ্দিন ওবেসির নাম শুনেছো? কোনো নাম শুনি আমি। এই কেমন কথা বলছো? সেটা বাড়াও। তোমাদের এখানে এত বড় একটা ভোট আছে, ভোটের খুব ক্ষমতা আছে, তাকত আছে। তো এই ভোটটাকে কোন জায়গাতে ব্যবহার করবে ওটাকে বুঝার আছে। তোমরা যুবক ছেলে, কাকে ভোটটা দেবে? আমরা তীর ধর্ম ছাড়া ভোট দেবো না। আমাদের হেমন্ত সোরেন ঠিক আছে। হেমন্ত সোরেন জেলে আছে? জেলে আছে তো, আর কি আর স্ত্রী না বিজয় হাসদা। হ্যাঁ বিজয় হাসদা, ও তো আছে এখন। তো ওকে ভোট দেবো। বিজয় কুমার হাসদাকে দেবে? হ্যাঁ পাবলিক এদিকে ওদিকে সব বলছে। আর আসাদুদ্দিন ওবেসি বলে কেন, ওর খানদানকে চিনি আমি। আরে বাপ রে। ওকে ছোট থেকে দেখছি, ওয়াইফ আমাদের ভালো হবে। সবাই আসুক না, চলে এসছে তো, আসুক না, আসলে তার ভালো। ভোট দিবে নাকি? এই ব্যাপার তো হবে না। ও এবার দিবেন না? না, একবার দেখি আগে, তারপরে কি হচ্ছে দেখি আগে। ও তার মানে বুঝতে পারা গেল যে আসাদুদ্দিন ওবেসি পার্টিটাকে পাবলিক ভালোবাসছে, কিন্তু এবার ভোটটা দিবেন না। বলতে চাইছি আপনাদের এখানে লোকসভার ইলেকশন আছে, চুনাव আছে, আপনাদের কাছে অপশন আছে বিজেপি, আপনাদের কাছে অপশন আছে হেমন্ত সোরেনের পার্টি জেএমএম পার্টি, ঠিক, আর আছে আসাদুদ্দিনের এআইএমআইএম পার্টি। কাকে ভোটটা দিবেন একবার হলো বলেন? আমি বলছি কি যে हमारा मुख्यमंत्री जी चला गया जेल में चला गया, तो हम लोग जाने का जेल में तैयार नहीं था। इसलिए हम लोग को वोट डालना है बीजेपी को। अच्छा, तो इसलिए हम जेल नहीं जाएंगे। वो चला गया, हम लोग जेल नहीं जाएंगे। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर बीजेपी को वोट नहीं डालेंगे तो जेल चले जाएंगे? जेल चले जाएंगे। इसलिए बीजेपी से वोट नहीं डालना है, ना बीजेपी के डालना है। তোমরা সরো না, যে একটু সরো দূরে সরো, যারা বুঝে এই ব্যাপার ওদেরকে সাথে কথা বলতে দাও। ভাইরা আমার মজদুর অনেক ছেলে আছে, যুবক ভাইরা আছে। আপনাদের নাম কি? নাম কথা বলতে সব शर्म করছে। আমাদের এলাকার इस इलाके के नौजवान जो है बात करने से भी कतराते हैं, डरते हैं। हम इनसे पूछताछ कर रहे हैं, कुछ लोग तो बता रहे हैं। आपका नाम কি? আব্বাসউদ্দিন। আব্বাস। হ্যাঁ। আচ্ছা আব্বাস ভাই, আপনারা ভোট কাকে দেবেন, কোন পার্টিকে? ভোট ले কিছু বলতে পারবো না। মন খারাপ? ভোট ले কিছু বলতে পারবো না। चलन ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग थे, ये यहाँ पे अक्सर जो है इस वक्त हमने देखा और आपने भी देखा कि जेएमएम पार्टी के समर्थक कुछ ज्यादा है यहाँ पे, और विजय कुमार हासदा को फिर से दोबारा लाना चाहते हैं लोकसभा इलेक्शन में। तो आपने सुना कि यहाँ पे जो जनता खड़ी थी, जनता की जो भीड़ थी, हमने आपको हर एक की राय आप पहुँचाने की कोशिश की। यहाँ पे जो लोग आए हुए थे उन्होंने कहा कि विजय कुमार हासदा को हम दोबारा लोकसभा इलेक्शन के लिए चुन रहे हैं। आगे देखिए
हम गांव गांव का दौरा करेंगे, गांव गांव में जाके देखेंगे कि किस तरह से लोग क्या सोचते हैं, वोट किसको देना चाहते हैं। यहाँ पे बात ये भी सामने आई कि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM की पार्टी, उस पार्टी को लोग पसंद करते हैं, लेकिन इस बार कह रहे हैं कि वो इस बार इलेक्शन में कामयाब नहीं हो पाएंगे, जीत नहीं पाएंगे। इस वजह से हम लोग इस बार AIMIM को वोट नहीं कर रहे हैं, विजय कुमार हांसदा को वोट कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को यहाँ से हटाना है। साफ साफ शब्दों में यहाँ के जनता ने कहा। धन्यवाद।